ओडिशार चारुकला क्षेत्र में सुख्याति अर्जन करिथिबा प्रतिभावान चित्रशिल्पी मानक मध्यरे शिल्पी विनोद राउतरायଙ୍କର स्थान स्वतंत्र। महानदी चित्रोत्पला और तार शाखा लुणा नदी परिवेष्टित त्रिकोण भूमिर छोट गाँ कालिकापुर रे एक जमीदार परिवार रे 1930 मसीहा डिसेम्बर मास 2 तारिख रे से जन्मलाभ करथिले। बापा चौधरी जानकीनाथ राउतराय और माता पद्मावतींकर एकमात्र पुत्र थिले चौधरी विनोद बिहारी राउतराय महापात्र। विवाहर अनेक दिन पर्यंत पिता जानकीनाथंकर कौनसी संतान संतति नथिबारु महांगार प्रख्यात देवता विनोद बिहारी को पूजार्चनार फल सदृश एक पुत्र संतान लाभ करिथिबारु तांको नामानुसारे निजर पुत्रर नाँ रखिथिले विनोद बिहारी। संक्षेपरे से परिचित थिले विनोद राउतराय। पिलादिने तांकर खेल साथी थिले रंग तुली और कागज। माटी कंढे तैयारी करिबा चित्र अंकन करिबा तांकर एक निशा पालटि जाइथिला। एपरिकी से भोक शोष भूली जाउथिले। सी सप्तम पढ़ुली मुझे चतुर्थ पढ़ुली कि पिलादिन कला प्रति आर्टिस्ट प्रति और लेखा प्रति बहुत आग्रह थिला। चित्र भी करती लोक देखिले प्रतिमूर्ति तुली आँखि पारती। पिता जानकीनाथ एकाधार जड़े प्रतिष्ठित जमीदार साहित्यिक और प्रेसर मालिक होइथिबारु सेठको अनेक साहित्यिक पत्रपत्रिकार मालिक संपादक लेखक राजनैतिक व्यक्तिविशेष शिक्षाविद और समाजसेवी प्रभृति विशिष्ट व्यक्ति आसुथिले। एही सबु व्यक्तिविशेषंकर प्रभाव अति छोट बेलू विनोद बिहारी ऊपर पड़िथिला। तेणु साहित्य और कला प्रति आग्रह बढ़िथिला तांकर। निज घरे प्राथमिक शिक्षा परे सालेपुर हाईस्कूल रे मैट्रिक और जाजपुर एनसी कॉलेज रे आर्ट्स विषय नाम लिखिथिले। किंतु पिलादिनरू चित्रकला प्रति आग्रह हेतु चिराचरित पाठरे मन न लागिबारु पश्चिम बंगर शांति निकेतनर कला भवन रे चारुकला अध्ययन करिबा पई मन बळैथिले एवं 1950 मसीहारे विनोद राउतराय विधिबद्ध भावे कला भवन रे चारुकला रे शिक्षा ग्रहण कले। शांति निकेतन रे चारुकला अध्ययन समय चित्रकला सहित से लेखा लेखिरे मध्य गुरुत्व देइथिले। तार कारण सेठारे थिबा रवींद्रनाथ ठाकुरंकर प्रभाव। एमिति भी से बाल्यकालरू बंगला पढ़ी लेखि पारुथिले। चित्रकला और साहित्य साधना विनोद बिहारी को शांति निकेतन सते जेपरि जाबुड़ी धरिथिला। तांको चित्र बहुत सुंदर। एठी आसिले घर को बेले बेले धरिकी आसी था ये दांडपिंडारे बसी शोवा रूम रे बसी से चित्र आंकती। कला भवन रे छात्र थिबा समय खूब उच्च कोटीर छवि अंकन करुथिले। से क्रमे ग्राफिक कलार प्रिंट्स तांको उपरे एभली प्रभाव पकईथिला जे से तुली छाड़ी निहाण मुगुर प्रति आकृष्ट हो पड़िले। काठ खोदेई और लिनो खोदेई प्रति तांकर आग्रह बढ़िबाकु लागिला। शिल्पी चित्त प्रसादंकर केतक लिनो खोदेई चित्रर कौशल आलोक और छायापातर विभक्तिकरण रंग और रूप विन्यासर जादू करी तांकु ग्राफिक कला प्रति अधिक आकृष्ट करिथिला। विनोद बिहारी नंदलाल बोसुंक ठारू भारतीय शैलीर चित्र अध्ययन करथिले एवं जने कुशल दक्ष शिल्पी भावरे सेठारू उत्तीर्ण होइथिले। अध्ययन समय कलिकता ठारे तांकर अनेक कला प्रदर्शनी रे प्रदर्शित होई उच्च प्रशंसित होईछि। शिक्षा समाप्ति परे से ढेंकानाल रे थिबा विशिष्ट साहित्यिक दार्शनिक और शिक्षाविद अध्यापक चित्तरंजन दासों द्वारा प्रतिष्ठित
ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମକ ସ୍କୁଲରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ସହିତ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ଅଳଙ୍କରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଗ୍ରାଫିକ୍ କଳାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବାରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ବ୍ଲଗ ଓ ଅକ୍ଷର ସଜ୍ଜା ଓ ତା ସହିତ ଲେଖାଲେଖିରେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 1958 ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳର ମୌଳିକ ତାଲିମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିନୋଦ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ନାୟିକ ଓ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ନାମରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1969ରେ ଖଲିକୋଟ କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ କଳା ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଳା ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କଳାକାର ତାର ଅନୁଭବ ଓ ଭାବଧାରାକୁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ କର୍ମମୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ପରିଭାଷାର ଗନ୍ତାଘର। ପକ୍ଷୀର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ଆକାଶର ମେଘରେ ବାଦଲର ରଙ୍ଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚିତ୍ରମାନେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମାଜର ଚିରାଚରିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜକୁ ଆଧାର କରି ଶିଳ୍ପୀ କଳାକୃତି ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। କବି ରଚନା କରିଥାଏ କବିତା ଓ ନାଟ୍ୟକାର ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଟକ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ସୃଜନ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଖଲିକୋଟର ନୈସର୍ଗିକ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା। ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଖଲିକୋଟ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଯେଉଁଠାରେ 1957ରୁ ସରକାରୀ ଚାରୁକଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 1984ରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ମରୁଆ ପାହାଡ଼, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଖଲିକୋଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚଳି ଆସିଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକୃତି ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଆଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁ ଟେମ୍ପରା ଚିତ୍ର, ଜଳରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଏବଂ କଲମକାଳି ଚିତ୍ର ଓ ମୁଦ୍ରଣ କଳା ଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଫଳିତ, ତାହା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଏହି ଟେମ୍ପରା ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବାଡ଼ି ଧରି ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟେମ୍ପରା ଶୈଳୀରେ ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଖଲିକୋଟର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅନତି ଦୂରରେ ମରୁଆ ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖଲିକୋଟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ମରୁଆ ପାହାଡ଼ ଖୋଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ କାଠ କାଟି ତାକୁ ଜାଳିନୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନଗି, ଦା, କଟୁରୀ ଧରି ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଶ ପ୍ରସାଧନ, ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଟେମ୍ପରା ଶୈଳୀରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଘର ଅଗଣାରେ ଘଟୁଥିବା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା, ହଳଦୀ ଲଗାଇବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରସାଧନ କାମ
ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ହିଁ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। କାଖରେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଗପସପ ଥଟ୍ଟା ମଜା ସହ ଏହି ଅଗଣାରେ ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ନିୟମିତ ଦୃଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ଚିତ୍ରରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିନୋଦ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟର ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିଲା। ତ ପ୍ରସାଧନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସହରର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ରହୁଥିଲେ ସେ କଥାଟା ହେଉ, ସେଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ କେଶ ପ୍ରସାଧନ କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବିନୋଦଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ଦୁଇଟି ନଦୀର ମଝାମଝି ଅଞ୍ଚଳ ଓ କର୍ମଭୂମି ଖଲିକୋଟ ସେମିତି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଥାଏ। ମଇଁଷି ଦେହର ଡ୍ରଇଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ମଇଁଷିର ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର, ମସୃଣ ତ୍ୱଚା, ତାର ଗତି ଏସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନି। ଏପରିକି ମଇଁଷିଆଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଓ ମଦଭାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରଣ କଳାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଟେମ୍ପରା ଚିତ୍ର ତଅପୋଇ ଅମରୁ ଶତକମ ଡାହାଳିଆ ଫୁଲ, ମେଣ୍ଢାପଲ୍ଲ, ଶୃଙ୍ଗାର, ମାଛ ଧରାଳି, ଜୟଦେବ, କବାଡ଼ି ଖେଳ, ବସନ୍ତର ଆଗମନ, ଋତୁ ସଂହାର, ଦୁଲଦୁଲମା ଆଦି ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରପ୍ରେମୀ ଓ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରିଛି। ସହଧର୍ମିଣୀ ବରଦା ରାଉତରାୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସହିତ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ, ସ୍ନେହୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। सी बहुत छात्र मान भितर पशि जाती, तार दुख को से बुझीपारती, कौटी तार अभाव रहा कौटी कौन कले यार इम्प्रूव हम सी से सचेतन दे ताको रास्ता देखाती। गोटे चित्रशिल्पीर मनोभाव किपरि होबा कथा यही सब जिनस विषय आमको से शिक्षा दौले। एमती भाव शिक्षा दौ नथिले जे तुम या कर से कर, किंतु सी कहला बेले जड़े चित्रशिल्पी जानी दो भारी मजालिया भाव से कहती जड़े चित्रशिल्पी जापर से केमी हवा उचित। गुरु हिसाब से कहवाक गले विनोद सार से चित्र आंकुले
ଗ୍ରାଫିକ୍ ଖୋଳୁଥିଲେ ଏବଂ କଲମ ଧରି ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ। ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷା ମାନୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ କଲମ ଯାହା ପାଖରେ ପୋଷା ମାନିବ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବ ଏବଂ ତୁଳି ଯାହା ପାଖରେ ପୋଷା ମାନିବ ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବ। ଆଉ ନିହଣ ବାରେସି କାଠ ୟାକୁ ଯେ ଖୋଦେଇ କରିପାରିବ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଶିଳ୍ପୀ ହେବ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କେତେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌସୁମୀ, ନିର୍ମଳା, ନୂଆ ଦୁନିଆର କଥା, କବି ମୋ ରଙ୍ଗାଜୀବ, ୟୁରୋପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ଛୁଟି, କଥା କୁସୁମ, ପୁରାଣ ପ୍ରଦୀପ, ତାରୁଣ୍ୟ, କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା, ଝରାପତ୍ର ଓ ଝରା ପାଖୁଡ଼ା, ପିଲାଙ୍କ ଅବନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, 40 ପରେ ଭାଳିସି, ନନ୍ଦିତ ନିବନ୍ଧ, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ, ସମତାଳ, ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୁଷ, ଅଗତିର ଗତି। ତା ଛଡ଼ା କଳା ଓ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳାଲିପି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଶୀ ଚିତ୍ର 1958 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲା। ରୂପାନ୍ୱେଷୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶିଳ୍ପତୀର୍ଥ, ଚିତ୍ରଶିକ୍ଷା, ଲିନୋନିୟମର ଆତ୍ମକଥା, ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର ଭାଷଣ, ଆଲେଖ୍ୟ ବିଚାର, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ଲୋକକଳା, ପଞ୍ଚଶିଖା, ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତି, ଶିଳ୍ପୀ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା, ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା, ସମୀକ୍ଷା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନନ୍ଦନର କୁଞ୍ଜ ତଳେ ଏବଂ 1997ରେ ଲଳିତ କଳା ଶିକ୍ଷା। ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ସମସାମୟିକ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ବେଶ୍ ଗଭୀର ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ସାର୍ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି କଲମ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କଳା ଲେଖା ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସିଏ ଯିଏକି କଳା ସମ୍ପର୍କରେ 70 ଖଣ୍ଡ ବହି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ଜୀବନର ସିଂହଭାଗ ସମୟ କଳା ସାଧନାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କଳାକାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶକୁ କେବଳ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ହଜିଯାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର ସାଧନାରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଯେତିକି ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ ପରିମାଣରେ କାରୁଣ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ତାର ଭୟାବହତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯତ୍ନମାନ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବ ଥିଲା। ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଗଳ, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତ ପାଗଳ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ଭାରି ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେମିତି କରୁଛି ସିଏ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଠିକ୍ ଥାଏ, କେବେ ପାଗଳ ନୁହେଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଚିତ୍ରକଳାରେ ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1954 ମସିହା, 57 ମସିହା ଏବଂ 67 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି କଟକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1968 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଚାରୁକଳା ପରିଷଦ, 1955 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ କୋଲକାତା, 1958 ମସିହାରେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ 1972 ମସିହାରେ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ 1962 ମସିହାରେ, ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ କୋଲକାତାରେ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ 1972ରେ, ଗଞ୍ଜାମ କଳା ଶିକ୍ଷକ ପରିଷଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦ୍ୱାରା 1977 ମସିହାରେ, ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା 1981 ଏବଂ 82ରେ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ 1982-83ରେ, ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ 1986 ମସିହାରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ। 1991ରେ ଜୀବନରଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ, 1995ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ଫଳକ, 1996ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ,
1998 ଝୁମୁକା ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ, 1998 ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା ସମ୍ମାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କଟକ ଦ୍ୱାରା, 1989ରୁ 1992 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। କାହିଁ କେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ତହିଁରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। 2005 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କଳାକୃତି ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ରାଉତରାୟ। ନମସ୍କାର। ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନୋଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନୋଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ସେ ସରକାରୀ ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଲିକୋଟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଭାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନାଁଟି ବଡ଼, ଚୌଧୁରୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ। ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ମଧ୍ୟ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ମଣିଷଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଶସ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।